ભાવનગરની રાઇટ વે સ્કૂલ ખાતે ફ્નોવેશનનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ ભાવનગરમાં આવેલ રાઇટ વે સ્કૂલની અંદર ફ્નોવેશનનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નર્સરીથી લઈને 10 ધોરણ સુધીના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો અને આ ફ્નોવેશન કાર્યક્રમના 4 ભાગ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ, ફન ફેર, સાયન્સ એક્ઝિબિશન, સાયન્સ ફેર તમામ પ્રોગ્રામને ભેગા કરીને એક ફ્યુઝન પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને આ 4 ભાગમાં પણ અલગ અલગ પાર્ટ્સની અંદર બાળકોએ પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા હતા અને ખાસ તમામ બાળકોના વાલીઓ પણ આ ફ્નોવેશનની અંદર હાજરી આપી હતી. શાળાના આ કાર્યને લઈને વાલીઓની અંદર ઉત્સાહનો માહોલ જોવા. Good morning. Myself Revdiwala Khadija And myself Sama Khansa. We are from 9th A. Today we are going to explain you the procedure of hemodialysis. Hemodialysis is a medical treatment used to remove waste products and excess fluid from blood. It is one of the most common treatment for patients suffering from kidney diseases. In case of kidney failure, the function of kidney is impaired and dialysis becomes necessary to help maintain body's balance. In this procedure, the blood is drawn from our body, passes through the dialyzer and returned to our body. મળી રહ્યો હતો અને બાળકો પર ખાસ કરીને ઉત્સાહિત જોવા મળતા હતા ને પોતાના પ્રોજેક્ટ તેમણે બનાવ્યા છે તે પ્રોજેક્ટને રજૂ કરીને તેમણે લગતું જે જ્ઞાન છે એ ત્યાં આવતા વિઝિટરો અને વાલીઓને સંભળાવ્યું હતું. મારું બાળક મોહમ્મદ હનીફ કાલવાકર ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાંથી અહીંયા ભણ્યા હતા, સ્કૂલ ચાલુ થઈ ત્યારે, અત્યારે 10th છે, બરાબર. પણ આ બધી વસ્તુ ખાલી સ્ટુડન્ટે નથી થતી, મેનેજમેન્ટ, અહીંયાના જે શિક્ષક છે, ટ્રસ્ટી છે, મૌલાના સાહેબ છે, એ બધાની મહેનતથી અહીંયા જે આ બધું થયું છે અત્યારે દેખાય છે. મહેનત અત્યારે રંગ લાવી છે. સ્ટુડન્ટે જે કાંઈ કામ કર્યું છે જોઈને આપણને એમ થાય એની મેનેજમેન્ટનું કામ દેખાય છે અને સ્ટુડન્ટ આગળ વધે છે. બસ, બાકી તો તમે મહેનત જોઈએ જ છે, બધી સારું છે કામ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zoya Nagri from 7th B. Today I am thrilled to present our project on anti-sleep alarm, a device designed to promote safety and reduce the risk associated with drowsiness during critical activities like driving. Objective of the project: the main goal of our project is to create a device that detects when a person is about to fall asleep and immediately alerts them. This is especially useful for drivers, machine operators, industrial workers, and even students who need to stay awake and focused. This is IR sensor to monitor eye blink. This is microcontroller to process data from the sensor. This is LED. This is buzzer. This is jumper cable. And this battery is for power supply. Let me show you how it works. Thank you, sir. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સ્કૂલ સંચાલકો, પ્રિન્સિપલ અને શિક્ષકગણે ભારતે જહેમત ઉઠાવી હતી. સંધિ જાગૃતિ ન્યૂઝ તંત્ર જાહિદ મદ્રાસ સાથે इरफान सोलंकी, भावनगर. दी है मैं यहाँ साइंस फेयर के लिए देखने लिए आ रही हूँ. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो बड़े, लेकिन दूसरे बच्चों को मैं जो लेके आए मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेजेबल है. उनको पहली बार मालूम चला फायर सेफ्टी कैसा है. वो सिर्फ पढ़ते थे, आज उन्होंने प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि फायर सेफ्टी कैसे होता है. एग्रीकल्चर का वो डीप इरिगेशन है, वॉटएवर, जैसा आंखों की उन्होंने उसकी आइस की पूरी प्रॉपर्टी बताई है, आइस का बताया, वो सब हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेजेबल है. बहुत अप्रिशिएट है, बहुत अच्छा इन्होंने करा है. हाँ, ये उनकी देखना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल में हम तो इतना अच्छा उन्होंने करा ना, ऐसे दूसरी को स्कूल ने अभी तक तो मेरे उसमें नहीं आया कि उन्होंने कुछ करा हो, ऐसा कुछ नहीं. तो સારા પ્રોજેક્ટ મને એવું લાગ્યું દીકરીઓ જે કરી રહી છે એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં, એમાં એમને બહુ જ રસ છે, રુચિ છે. દીકરાઓને પણ રુચિ છે, પણ મને એવું લાગે છે કે દીકરીઓ ચોક્કસપણે આગળ વધશે અને ખાસ કરીને સમાજમાં જરૂર છે દીકરીઓના શિક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવાની, અને એના ઉપર હું ખાસ ભાર મૂકું છું. મારું નામ પૂર્વી ચૌહાણ છે. આ રાઇટ વે સ્કૂલ છે અને હું રાઇટ વે સ્કૂલમાં એઝ અ પ્રિન્સિપલ 10 વર્ષથી કામ કરી રહી છું. અને આજે ખાસ જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો તો શેના વિશે કરવામાં આવ્યો? આ જે કાર્યક્રમ છે એ રાઇટ વેઝ ફનોવેશન છે. ફનોવેશનના અમે અલગ અલગ 4 પાર્ટ પાડેલા છે, જેમાં કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ, અહીંયા તમે ફન ફેર પણ જોઈ રહ્યા છો, સાયન્સના એક્ઝિબિશન પણ છે અને સાયન્સનું ફેર પણ છે. તો આ 4 અલગ અલગ પ્રોગ્રામને ભેગા કરીને એક ફ્યુઝન બનાવેલું છે અને આ ફ્યુઝન પ્રોગ્રામ છે, જેમાં અમારી શાળાના નર્સરીથી લઈને એટલે કે પ્લે હાઉસથી લઈને બાકીના 10 સ્ટાન્ડર્ડ સુધીના બધા જ બાળકોએ પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે.
1 થી 3 ધોરણના બાળકો છે જે ડેઈલી સવારમાં અહીંયા અમારો એક કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ થતો હોય છે, જેમાં કલ્ચરલમાં અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. અમારા બાળકોએ અહીંયા આગળ જે તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક ફન ફેર ચાલુ છે, એની અંદર અમારા બાળકોના સ્ટોલ્સ છે અને સ્ટોલમાં પોતાનું ફૂડ, અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ લાવીને સેલ કરી રહ્યા છે. અને ઉપર તમે જોયું કે 1 થી 3 ફ્લોર ઉપર અલગ અલગ સ્ટાન્ડર્ડના બાળકો છે, જેમાં 6 સબ્જેક્ટ લીધેલા છે. સાયન્સની અંદર પણ કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી, ફિઝિક્સ આ 3 લીધેલા છે સબ્જેક્ટ, જેના અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ બનાવેલા છે. એની સાથે સાથે તમે જાણો છો કે અત્યારે ટેકનોલોજી બહુ મોટું ભાગ ભજવી રહ્યું છે, તો ટેકનોલોજીના પણ પ્રોજેક્ટ એની અંદર પ્રોજેક્ટ્સ કરાવેલા છે. પછીથી છે કે આ જે સ્કૂલ છે રાઇટ વે, મેથ્સ એ પણ એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે જેમાં TLM ના થ્રુ બાળકોને સમજાવી શકાય છે. તો એમાં પણ TLM ના થ્રુ સમજાવવા માટે મેથ્સના પણ પ્રોજેક્ટ રાખવામાં આવેલા છે. આ રીતે અલગ અલગ બધા જ પ્રોજેક્ટ છે અને જેમાં બાળકો પોતાની જાતે, પોતાની મહેનતથી, ટીચર્સની મદદથી બધા પ્રોજેક્ટ બનાવેલા છે અને પોતાનું પરફોર્મન્સ ઉપર આપી રહ્યા છે. અને આ પ્રોગ્રામ જોઈને અમારા લગભગ 850 બાળકોના દરેક વાલીઓ આવીને એક વાલીએ બધું જ વિઝિટ કર્યું છે અને બધું જ જોઈને વાલીઓ પણ ખૂબ ખુશ છે. આવું આયોજન કરવાનું મેડમ કારણ છે? આ આયોજનનું કારણ એ છે કે હાલના તબક્કામાં આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકો છે સૌથી વધારે મોબાઈલ સાથે અટેચ રહેલા છે. એમની પાસે હવે જે ફિઝિકલ નોલેજ હોવું જોઈએ, બાળકોએ બુકોની અંદર જ જ્ઞાન રહ્યું છે, ફક્ત બુકની વચ્ચે વાંચ્યું અને એની ઉપર જ એ લોકો પોતાના જવાબો તૈયાર કરતા હોય છે. પણ આવા આયોજન અને આવા પ્રોજેક્ટ કરીને બાળકો ફિઝિકલી જેમ વાંચે છે એમ પ્રેક્ટિકલી પણ સમજી શકે કે પ્રેક્ટિકલ કર્યા પછી પ્રોજેક્ટની અંદર જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ થયો છે, આ પ્રોજેક્ટ શેના માટે બનાવવામાં આવેલો છે, એ પ્રોજેક્ટનો ક્યાં કઈ રીતે અને કેવી રીતે ઉપયોગ થશે એ પણ એ લોકો ખુદ સમજ્યા છે અને અમારા બધા વાલીઓને પણ એ સમજાવી શક્યા છે.